this is my web table. First what we have to do? What is the first step? First we have to inspect. So అది వెబ్ టేబుల్లో ఉందా లేదని ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. So this is the table name. So table tbody tr th okay td. First we have to know about the what is td, what is th, what is tbody, what is tr. Okay, first we'll check that tr nothing but a table row. Tr nothing but a table row. Okay, th nothing but a table header. Header అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో ఇవన్నీ ఏంటి? ఇవన్నీ ఏంటి? హెడర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ టీడీ నథింగ్ బట్ టేబుల్ డేటా. టేబుల్ డేటా అంటే ఈ టేబుల్ ఉన్న డేటా. ఇదంతా డేటానే కదా. హెడర్ లోపల ఇవన్నీ డేటా. ఎస్ ఆర్ నో? టీడీ రిప్రజెంట్స్ ద టేబుల్ డేటా. టీఆర్ రిప్రజెంట్స్ టేబుల్ రో, ఎంటైర్ రో. ఓకే, టీహెచ్ రిప్రజెంట్స్ table header. Are understood? So you don't have any confusion on this, right? Yeah. So this is my table. In a table I have a rows. Table rows. How many rows I have? 1 2 3 4 5 6 7 rows. Yes or no? I have 7 rows in a application. Yes or no? But I have one more table here. I have one more table here. Here how many rows we have? 1 2 3 4 5 rows. Not 5, 6 rows, including headers. Okay? So అప్లికేషన్ లో చూసినప్పుడు ఆ టేబుల్ ఈ టేబుల్ రెండు సెపరేట్ గా అనిపిస్తాయి. ఓకే, బట్ ఎలిమెంట్ రాసుకునేటప్పుడు మనకి టోటల్ కౌంట్ అవుతాయి. ఎందుకు? మనం టేబుల్ బేసిస్ మీద రాస్తున్నాం, టేబుల్ బేసిస్ మీద ఎలిమెంట్ తెచ్చుకుంటున్నాం కదా. ఎలిమెంట్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఈ రెండు టేబుల్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. అంటే నువ్వు ఏ టేబుల్ నుంచి డేటాని పిక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు. ఓకే, సపోజ్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద one file. Okay, in a SSIT project I have to create the one file. Okay, table dot cy dot js. Okay, what is the first step? What is the first step? Next, what is the second step? I have to create the suit. How can I create the suit? Using the describe block. So I have to give the title here. Which title? Suit name. Okay, what is my suit name? Handle web tables. Okay. Next, I have to create the one function. So what is the purpose we are creating the function? For callback. Yes or no? Without callback you can't use the suit. Yes or no? Suppose if I want to run the suit, I have to use the callback function. Okay, within the function only we have to write the code. Okay, so within the function I have a multiple statements. Within a function lo multiple statements conditions ఉంటాయి. అవన్నీ రన్ అవ్వాలంటే I have to create the one function. అంటే ఆ సూట్ లో ఒక ఫంక్షన్ ని ఆ ఫంక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆటోమేషన్ చేస్తున్నాం. మీరు ఏదైనా చూసుకోండి, లైక్ డిస్క్రైబ్ ఈ సూట్ రా చూసుకోండి, లేకపోతే ఇట్ బ్లాక్ రా చూసుకోండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ద ఓన్లీ వన్ టెస్ట్ కేస్, I have to write the function. ప్రతి టెస్ట్ కేస్ కి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అలా. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? I have to create the one if block. Okay, getting data from table. Next, so here I have to create the function again. So okay, now
what is the first step? First we have to inspect my web table, right? So I inspected my web table. So this is the part. How can you write that? Suppose I have to verify the learn Java ane text unda ledha ani verify cheyali. I have to verify learn Java అనేది ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేయాలి. అది ఎక్కడ ఉంది? టేబుల్ రోలో ఉంది. ఏ రోలో ఉంది? థర్డ్ రోలో ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? థర్డ్ రోలో నాకు లర్న్ జావా అనేది ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేయాలి. అండ్ థర్డ్ రో అంటే ఏమొస్తుంది? టిఆర్. కానీ ఇది ఏ కాలంలో ఉంది? ఫస్ట్ కాలంలో ఉంది. ఫస్ట్ కాలంలో థర్డ్ రోలో ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? This is the data. This is the table data. This is the table header. This is the table header. Okay. ఇక్కడ మీరు చూస్తే టేబుల్ హెడర్ అంటే ఏంటి? రిప్రజెంటింగ్ ద టీహెచ్. ఎస్ ఆర్ నో? టేబుల్ రో అండ్ టేబుల్ డేటా అంటే రిప్రజెంటింగ్ ద టీడీ. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? టీహెచ్ represents the table header. TD represents the table data. Okay, so here how can you write the XPath here? First I have a table, so table select type. Okay, then we have to give the space. Next greater than. Okay, next what is the next step? Table select అయిపోయింది. Next ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? This is the parent, this is the child, this is the subchild. Yes or no? These are the subchilds. Okay, parent తర్వాత ఏముంది? Child. What is the child? T body. Okay, select అయింది. Space greater than. Next T body తర్వాత ఏముంది? TR. Table row. Okay, so నాకు ఇప్పుడు రో వర్క్ కావాలి. ఫస్ట్ ఐ హావ్ టు గెట్ ద రో. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా? రో తీసుకున్నా. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఐ హావ్ టు రైట్ హియర్? cy.get. సో రో వర్క్ తీసేసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? టేబుల్ రో వరకు అయిపోయింది. టేబుల్ రోస్ లో ఓకే, టేబుల్ రో అంటే అన్నిటికీ టీఆర్ఏ ఉంది. అన్నిటికీ టీఆర్ఏ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 20. ఎక్కడి నుంచి చూసాయి 20? రెండు టేబుల్ కలిపి వచ్చింది డేటా, ఒక టేబుల్ కాదు. సార్ నో, రెండు టేబుల్ నుంచి కలిపి డేటా వస్తుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, ఇది టేబుల్ రోలో అంటే ఏంటి? ఆ టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి రో చెక్ చేసుకుంటుంది. ప్రతి రో చెక్ చేసుకొని ఎక్కడైతే లర్న్ జావా ఉంటుందో ఉందా లేదా అనేది వెరిఫై చేయాలి. లర్న్ జావా అనేది ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేయాలి. కానీ లర్న్ జావా అనేది ఎక్కడ ఉంది? టీడీలో ఉంది, నాట్ టీహెచ్. టేబుల్ హెడర్లో కాదు. ఎక్కడ ఉంది? టీడీలో ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఐ హ్యావ్ ఏ వన్ కమాండ్ కంటైన్స్. ఏంటి? యా, కంటైన్స్. ఓకే, టీడీ అంటే టేబుల్ రోలో, టేబుల్ డేటాలో ఆ రో అనేది ఎక్కడ ఉంది? రో అనేది ఏంటి? ఇది కదా. సో ఇన్ ఏ టేబుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ రో. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ టీఆర్ ఇది చూస్తే రో మొత్తం సెలెక్ట్ అయిందా? ఓకే, టీఆర్ అంటే ఏంటి? చూసారా? రో మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుందా? చూడండి, ఇదంతా ఏంటి? హెడర్ రో. ఇది డేటా రో. ఇది డేటా రో. ఇది చూడండి మీరు ఇక్కడ ఈ రో సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ సెలెక్ట్ అవుతున్నాయి, అన్ని కాలమ్స్ డేటా సెలెక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఐ హ్యావ్ టు వెరిఫై ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కాలం. ఆ రో మొత్తంలో నేను స్పెసిఫిక్ డేటా మాత్రం వెరిఫై చేయాలి. అందుకు ఏం చేస్తున్నాను? టీఆర్ వరకు రాసుకున్న కోడ్ ఇక్కడ. అంటే ఆ రోలో టీడీలో లర్న్ జావా అనేది ఉందా లేదా వెరిఫై చేస్తున్నా. ఓకే,
అందుకే నేను ఎట్లా రాస్తున్నా కోడ్, నేను టీఆర్ వరకు రాసుకున్నా, గెట్ చేసుకున్నా ఫస్ట్. ఆ టేబుల్ రో మొత్తం సెలెక్ట్ అయింది. ఓకే, ఆ రోలో ఏం చేస్తున్నాను, టీడీలో కామా కామా లర్న్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, దీన్ని కాపీ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా? అంటే రో వర్క్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, అంటే అన్ని టేబుల్స్ ఉన్న అన్ని రోస్ సెలెక్ట్ అవుతాయి, టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రోస్ సెలెక్ట్ అవుతాయి. అది ఆటోమేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది వెరిఫై చేసుకుంటుంది. ప్రతి రోలో టీడీ ఉంటుంది, ప్రతి రోలో ఏముంటుంది, టీడీ ఉంటుంది. ఆ టీడీలో ఏం వెరిఫై చేస్తున్నాను నేను, లర్న్ జావా ఉందా లేదా వెరిఫై చేస్తున్నా. అండర్స్టూడ్? లర్న్ జావా అనేది ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేస్తున్నా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు చూడండి, నేను జస్ట్ మీకు శాంపుల్ చూపిస్తాను. సో టీడీకి ఎలా 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 వెళ్తుంది అంటే స్పేస్ టీడీ. ఓకే, స్పేస్ డీటెయిల్స్ ఏమైంది, నాకు ఏమైంది, ఫస్ట్ రోకి వెళ్ళింది. ఏమైంది, ఫస్ట్ రోకి వెళ్ళింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఎన్ని ఉన్నాయి రోస్ ఇక్కడ, 83 రోస్ ఉన్నాయి. 83 రోస్లో ఐ హ్యావ్ టు వెరిఫై ద లర్న్ జావా అన్నది లేదని వెరిఫై చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, అందుకే ఏం చేశాను, ఇక్కడ ఫస్ట్ టేబుల్ రోవర్ తెచ్చుకొని తర్వాత కంటైన్స్ అంటే ఏంటి, ఉందా లేదా, వెరిఫై చేయట్లేదు. ఒకవేళ ఉంటే కంటెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఉంటే ఇక్కడ టేబుల్ రోలో టేబుల్ డేటా అనేది లర్న్ జావా కనుక ఉంటే షుడ్ ఏం చేస్తున్నాను, షుడ్ ఈక్వల్స్. ఓకే, షుడ్ ఈక్వల్ లర్న్ జావా, షుడ్ ఈక్వల్ లర్న్ జావా. అర్థమైందా? ఒకవేళ టేబుల్ రోలో కనుక లర్న్ జావా అనేది ఉంటే కనుక దాన్ని వెరిఫై చేయమని చెప్తున్నా, ఉందా లేదా టేబుల్లో డేటా. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందా? ఎలా చేసుకోవచ్చు, హ్యావ్ టెస్ట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా ఈక్వల్స్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే హ్యావ్ లెంత్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీని లెంత్ ఎంత ఉందో అంతన్నా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, డిపెండ్స్ అపాన్. ఓకే, ఈక్వల్ పాతదాంట్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఆ ఈక్వల్ అనేది పాతదాంట్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అప్పుడు ఎంత ముందు చేసిన దగ్గర హ్యావ్ డాట్ టెక్స్ట్ అని పెట్టాను కదా, అప్పుడు ఈక్వల్ పెట్టొచ్చు అని చెప్తాను. హ్యావ్ డాట్ టెక్స్ట్ లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తే ఇక్కడ ఈక్వల్ ప్లేస్ లో హ్యావ్ డాట్ టెక్స్ట్ పెట్టుకుంటాం. హ్యావ్ డాట్ టెక్స్ట్ పెట్టుకొని లర్న్ జావా అందులో వెరిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ ఓకే సార్, అదని పెట్టుకోవచ్చు, ఇది పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇంతకుముందు చేసినాం కదా సార్, ఏం చేస్తాం, ప్రీవియస్ గా చేసిన వాటిలో హ్యావ్ డాట్ టెక్స్ట్ కాకుండా ఈక్వల్ పెట్టొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అదే పెట్టింది పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా అంటే ఇదే వాటిలో రూల్ ఏం లేదు, ఎక్కడ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. అప్పుడు ఆ టైంలో చెప్పలేదు కదా, ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడే పెట్టుకోవచ్చు. కమాండ్స్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో నాకు టెక్స్ట్ అవసరం కాబట్టి నేను టెక్స్ట్ తెచ్చుకున్నాను. ఈ సిచ్యువేషన్ లో నాకు ఈక్వల్ ఉందా లేదా వెరిఫై చేస్తుంది, ఈక్వల్ చేసుకున్నాను. సిచ్యువేషన్ బేస్ అనమాట. లేదు హ్యావ్ ఎ టెస్ట్ మేము వాడుకున్నానంటే హ్యావ్ ఎ టెస్ట్ వాడుకో, నో ప్రాబ్లం. అట్లా లేదు ఐ హ్యావ్ టు వెరిఫై ద లెంత్ వెరిఫై చేయాలంటే హ్యావ్ డాట్ లెంత్ పెట్టుకుంటాం. అట్లా మనకి ఒకే టేబుల్ లా సేమ్ నేమ్ తో ఉంటాయి కదా, ఏది ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఇక్కడ ఈక్యూతో వెళ్తావు, లేకపోతే ఇక్కడ ఈక్యూ పెట్టుకుంటావు, ఈక్యూ ఆఫ్ 0 యూనిక్ గా ఉంది కాబట్టి వెళ్తున్నావు. ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తావు, మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, ఈక్యూ ఆఫ్ 0 ఇండెక్స్ బేస్ మీద వెళ్తావు. అది దాని పొజిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం, ఇండెక్స్ దాని బేస్ మీద వెళ్తాం. ఓకే, నౌ ఇట్స్ ఆటోమేట్. హౌ టు ఓపెన్ ద సైప్రస్, npx cypress open.